ایک بات میں آپ سے عرض کروں، سچی بات عرض کروں، سب کے دامن کی اہمیت اپنی جگہ۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ کے ہمارے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ جن لوگوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ کا دامن پکڑا تھا، ڈائریکٹ، ان میں ایک ہستی کا ذکر میں کرتا ہوں جس کو شرح الصدور میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ امام سیوطی کون؟ جس نے عالم بیداری میں کم و بیش 75 مرتبہ رسول اللہ کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی سیوطی کوئی چھوٹا موٹا انسان نہیں۔ اب دھیان سے سننا، میں بے ادبی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، کیونکہ یہ اصلاح معاشرہ کی میں۔ حضور کے اصحاب میں ایک صحابی کا انتقال ہوتا ہے۔ علماء کی توجہ اس لیے چاہتا ہوں کہ ان کی معلومات میں اضافہ تو نہیں کروں گا، لیکن اگر میں غلطی کروں گا تو یہ توجہ کریں کہ میری اصلاح یہی کر دیں، اور آپ سب کی توجہ۔ حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں ایک صحابی کا انتقال ہوتا، اور وہ کوئی معمولی صحابی نہیں تھی۔ پہلی بات تو یہ سن لیں، اگر آپ کی توجہ، کوئی صحابی معمولی نہیں ہے۔ ہمارے درمیان کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ادنا سے ادنا صحابی، میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ حضور کا کوئی صحابی ادنا نہیں ہے۔ جی جی بے شک۔ یہ جو کہتے ہیں نا ادنا سے ادنا، کوئی حضور سے جو چیز منسوب ہو جائے وہ بھی ادنا نہیں ہے۔ جی بے شک۔ بلکہ مٹی اگر حضور کے جسم سے لگ جائے تو ہمارے عقیدے میں وہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے، وہ کعبے سے بھی اعلیٰ ہے، وہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ، واہ بے شک۔ نسبت رسول کے بعد کوئی چیز ادنا نہیں رہ جاتی۔ اس لیے میں کم سے کم بولتے وقت یہ ضرور خیال، حالانکہ ان کی نیت کوئی توہین کی نہیں ہوتی، وہ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، لیکن ہمارا مسلک سراپا ادب ہے۔ حضور کا کوئی صحابی کبھی ادنا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں درجات ضرور ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں پچھلے درجے کا، پچھلے درجے کا، پچھلے درجے کا، درجات میں ہم تقسیم کرتے ہیں، لیکن کوئی صحابی ادنا نہیں، کیونکہ جس کا نبی سب سے اولا وہ اعلیٰ ہو، اس کا صحابی بھی اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ، واہ بہت خوب۔ بھائیو، جب ہمارے حضرت اعلیٰ ہیں، جی جی واہ، کیا کیا۔ ہمارے یہاں تو حضرت بھی اعلیٰ ہے، تو صحابی ادنا کیسے ہو سکتا؟ ہمارے یہاں تو حضرت بھی اعلیٰ ہے، ہمارے یہاں تو عالم بھی اعلیٰ ہے، ہمارے یہاں تو مفتی بھی اعلیٰ ہے۔ ارے سب تو اپنی جگہ، میرے آقا کی تو امت بھی اعلیٰ ہے۔ خیر امت کا لقب صرف اس امت کو عطا کیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اس لیے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اس لیے کوئی صحابی ادنا، ہاں درجات ہیں، ہم درجات مانتے ہیں، اول درجہ، دوسرا درجہ، پچھلا 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 پچھلا، اس طرح سے آخری درجے کا صحابی کہہ لیں، آخری صحابی کہہ لیں مرتبے کے اعتبار سے۔ تو حضور کے صحابہ میں ایک صحابی ہیں جن کو حضور نے لقب عطا کیا ہے سید الانصار، یعنی جتنے انصار تھے مدینے کے ان سب کا سردار، اور اس صحابی کا نام ہے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا حضور کی ظاہری حیات میں وصال ہوا، ایک بات، اور جن صحابہ کا ظاہری حیات میں وصال ہو گیا ان کے ایمان پہ خاتمے کی ضمانت اور گارنٹی یہی ہے کہ ان کے جنازے میں حضور نے شرکت۔ سبحان اللہ، واہ بے شک۔ یعنی ان کے مومن ہونے میں کوئی شک نہیں، وہ جی، جی۔ سند یافتہ مومن، جی سبحان وہ اللہ۔ سند یافتہ مومن ہے جس کے اور بعد میں جو حضور کے صحابہ ہیں وہ بھی ہمارے سروں کے تاج اور سب شان والے۔ جی مفہوم مخالف کی طرف نہ جائیے گا، لیکن صرف عظمت بتانا ہے جن کا حضور کی ظاہری حیات میں۔ ارے لوگ تو تمنا کرتے تھے کاش میں حضور کی حیات میں مر جاتا، حضور میرے جنازے میں چلے آتے، اور ان کا آنا میرے لیے کتنی بڑی چیز۔ بھائی اگر پیر صاحب آ جائیں جنازے میں تو کتنی بڑی بات ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں کسی کا جنازہ مفتی اعظم نے پڑھایا، کسی کا جنازہ مجاہد ملت نے پڑھایا، کسی کا جنازہ محدث اعظم نے پڑھایا، یہ کہتے ہیں نا شان والے لوگ ہیں، لیکن اللہ اکبر وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے جنازے میں حضور شریک ہو رہے، پھر ان کو لقب سید الانصار کا عطا کر رہے ہیں۔ سید الانصار ہی نہیں، خود جنازے میں بھی شریک ہیں، اور فرماتے ہیں روتے ہوئے اچانک مسکراتے تو صحابہ
कहते हैं आका आप रोने लगे, रोने के बाद मुस्कुराने लगे, रोने के बाद मुस्कुराने का क्या मतलब? तो आका फरमाते इसलिए मैं मुस्कुराया कि इसकी मौत पर जब फरिश्ते इसकी रूह लेकर आसमानों पर पहुंचे तो अर्श इसकी रूह की खुशी में झूमने लगा। जिसकी खुशी में, मौत की खुशी में अर्श झूमे, रूह की आमद की खुशी में अर्श झूमे, वो कितना नेक होगा। सैयदुल अंसार 70,000 फरिश्तों की आमद, खुद मुस्तफा जाने रहमत की जनाजे में आमद, अर्श का झूमना। अल्लाह अकबर। नेक होने में कोई शक है? जन्नती होने में कोई शक है? मिल के बोलो, कोई शक है? बल्कि हम तो कहते हैं जैसे जन्नत का होना यकीनी है वैसे नबी के तमाम सहाबा का जन्नती होना यकीनी है, क्योंकि जिस जबान ने जन्नत का पता बताया उसी जबान ने सहाबा के जन्नती होने का ऐलान कर दिया। और कुरान कहता है वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, हमने उन सब के साथ हुस्ना यानी जन्नत का वादा किया है। सुभान अल्लाह। अब हुजूर जनाजे में शरीक, इतनी बड़ी हस्ती, गौस, कुतुब, कलंदर, अब्दाल सब नीचे है। ये वो हस्ती सैयदुल अंसार साद इब्ने मुआज रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु। हुजूर जनाजे में, सहाबा, सिद्दीक अकबर भी जनाजे में, फारूक आजम भी जनाजे में, उस्मान गनी भी जनाजे में, मौला अली भी जनाजे में, ये सब जनाजे में, अशरे मुबश्शरा जनाजे में है। मैयत रख दी गई, मिट्टी बराबर कर दी गई। सहाबा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल के चेहरे पे हमने देखा कि गम के आसार थे, परेशानी के आसार थे। फिर हुजूर अलैहि सलाम ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हदीस सिहा में भी मौजूद है जी। फिर जब हुजूर ने पढ़ा, कुछ देर के बाद हुजूर अलैहि सलाम के चेहरे पे खुशी के आसार जाहिर हुए। सहाबा किराम ने अर्ज किया आका, हमने देखा था कि साद की कब्र पर आपके चेहरे पर कुछ परेशानी के आसार जाहिर हो गए। अब आका का फरमान सुन लो। मैं गुफ्तगू अब समेटने लगा हूं, आका का फरमान सुन, तवज्जो करो, गौर करो। आका फरमाते तुम्हारे इस नेक भाई पर, तवज्जो, तुम्हारे, हुजूर कह रहे नेक, नेक, तुम्हारे इस नेक भाई पर इसकी कब्र तंग हो गई। अल्लाह। तुम्हारे इस नेक भाई पर, हुजूर फरमा रहे, मैं सिर्फ नक्ल कर रहा हूं इमाम सुयूती को, मेरे अल्फाज हैं, मफहूम मुकम्मल उन्हीं का है। तवज्जो, तुम्हारे इस नेक भाई पर इसकी कब्र तंग हो गई। आका फरमाते कब्र ने इसको दबाना शुरू किया, कब्र ने इसको दबाना शुरू किया। और आका फरमाते कब्र ने इसको दबाया हत्ता कि तुम्हारा ये नेक भाई कब्र के दबाने की वजह से बाल की तरह पतला हो गया, बाल की तरह पतला हो गया। और जब कब्र ने इसको दबाया तो इसकी हड्डियां एक दूसरे में घुस गई। कौन? कौन? सैयदुल अंसार। कौन? अर्श जिसकी रूह को देखकर झूम रहा है। कौन? जिसके जनाजे में 70,000 फरिश्तों का नुज़ूल हुआ है। कौन? जिसके जनाजे में नबियों का इमाम शामिल है, जिसके जनाजे में खुलफाए राशिदीन शामिल है, जिसके जनाजे में अशरा मुबश्शरा शामिल है। ये अजाब के तौर पे न था, तालीम उम्मत के लिए, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए। फरमाया अगर कोई कब्र के दबाने से महफूज रहता, मेरे भाइयों रहम कर लो अपने आप पे, बहुत पाप कर चुके हैं, बहुत जराइम कर चुके हैं, अपने आप पे रहम कर लो। इस हदीस के तनाजुर में सोचो, गौर कर लो। फरमाया अगर कब्र के दबाने से कोई बच सकता था तो यही नेक बंदा था जो बच सकता था, लेकिन कब्र ने इसको भी दबाया। और कितना दबाया? फरमाया ये बाल की तरह बारीक हो गया, इतना दबाया, इतना इतना, और हड्डियां एक दूसरे में अल्लाह अकबर मिल गई। सहाबे किराम ने, फिर आका फरमाते फिर मैंने जब तकबीर पढ़ी, तस्बीह पढ़ी, आगे तफसील है, अल्लाह ने उसकी कब्र को कुशादा कर दिया। उनकी तो बिगड़ी बन गई, उनका तो काम बन गया। और ये अजाब के तौर पे ना था, दर्जात की बुलंदी के लिए था, और बताया इसलिए कि तालीम उम्मत के लिए था। सहाबा ने पूछा आका, गौर की, इतना नेक बंदा,
जिसे हुजूर ने कहे। इतना आला बंदा हुजूर सैयदुल अंसार कहे, अल्लाह का इतना मकबूल बंदा कि 70,000 फरिश्ते उसके जनाजे में शिरकत करें, फिर उसको कब्र ने क्यों दबाया? कब्र के दबाने की वजह के कब्र ने इतना क्यों दबाया? आका फरमाते हैं, मैं मफहूम के तौर पे पढ़ रहा हूं, वो अल्फाज नहीं पढ़ रहा हूं, मफहूम के तौर पे पढ़ रहा हूं कि लाशऊरी तौर पर ये पेशाब के छींटों से नहीं बचते थे। पेशाब के छींटों से नहीं, लाशऊरी तौर, लाशऊरी का मैं बीच में इजाफा कर रहा हूं तशरीहात को सामने रखकर, लाशऊरी तौर पर यानी जब ये बकरियां चराते थे तो इनकी बकरियां जब पेशाब करती थी या फिर जब खुद इस्तिंजा फरमाते थे तो लाशऊरी तौर पर पेशाब के छींटों से नहीं बच पाते थे, तो कब्र ने इतना दबाया कि ये बाल की तरह बारीक हुए, हड्डियां एक दूसरे में मिली और कब्र ने दबाया। और फरमाया जब कब्र दबा रही थी तो इंसान और जिन्नात के अलावा उस आवाज को सब सुन रहे थे। अब आप मुझे बताएं, इतने नेक आदमी को जिसका जन्नती होना जन्नत की तरह यकीनी है, नबी पाक का सहाबी सैयदुल अंसार, जब वो पेशाब के छींटों से लाशऊरी तौर पे न बच सके तो कब्र यूं दबाती है, उसके बावजूद के हुजूर कब्र पर खड़े हुए हैं, अल्लाह के रसूल की मौजूदगी है, हुजूर की मौजूदगी में कब्र सिर्फ इसलिए दबा रही है कि लाशऊरी तौर पर पेशाब के छींटों से नहीं बचते थे। हालांकि ये दर्जात की बुलंदी के लिए था, गुनाह की वजह से न था, जराइम की वजह से न था, अल्लाह अकबर अज़ाब की वजह से न था। अब मुझे बताओ, सहाबी, इतनी अजीम सहाबी लाशऊरी तौर पर पेशाब के छींटे से न बचे तो कब्र हुजूर के खड़े होने के बावजूद यूं दबाती है, तो जो जिना करते होंगे उनका कब्र में अंजाम क्या होगा? जो शराब से नहीं बचते होंगे कब्र में उनका अंजाम क्या होगा? जिनको कलमा भी सही पढ़ते नहीं आता उनका अंजाम क्या होगा? जिसके घर में शादी के मौके पे डीजे बजता होगा उनका अंजाम क्या होगा? जो बेटा और बेटियों की शादियों में नाच गानों की महफिलें रखते होंगे कब्र में उनका अंजाम क्या होगा? जो औरतों पर पाप की नजरें डालते होंगे उनका अंजाम क्या होगा? जो सूद के धंधे करते होंगे उनका अंजाम क्या होगा? जो हराम लुक्मे खाते होंगे उनका अंजाम क्या होगा? ये कब्र है, कब्र।